स्वागत है। नजर मारते हैं अज दीआं खास खबरां ते। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ डिप्टी कमिश्नर श्री कुलवंत सिंह ने रीत चढ़ाई। इस मौके पंजाब पुलिस की टुकड़ी वालों सलामी भी दी गई और 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब सरकार वालों स्वर्गीय तोता सिंह के पिछे रहिंदे परिवार नाल दुख साझा किया ते विछड़ी आत्मा की आत्मिक शांति लिए परमात्मा अगे अरदास की। इस मौके मोगा की विधायिका डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, निहाल सिंह वाला के विधायक श्री मनजीत सिंह बिलासपुर और होर कई प्रमुख हस्तियां भी हाजिर सन। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान वालों अज एक वड्डा एक्शन लैंदे हुए पंजाब के सेहत मंत्री विजय सिंगला नूं मंत्री पद तो हटाया गया। इस संबंध में नकोदर तो आम आदमी पार्टी की विधायक इंद्रजीत कौर मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्य मंत्री जी के इस फैसले की शलाघा करते हैं और इस तो हर एक नूं समझ लेना चाहिए है कि जो भी करप्शन करेगा उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। सब तो पहले तो वड्डी दुख की गल है ये जी अज की इस कार्रवाई तक गल पहुँची क्यों, क्योंकि असी आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब का हिस्सा बन के चले सी और ये गल इत्थे तक पहुँचनी नहीं सी चाहिए। इस गल का दुख बहुत आ कि भी साडे विच कोई इहो जिहे इंसान शामिल होए। दूसरा इस गल की जिहड़ा फखर बड़ा कि असी मैं जिहड़ा ना बड़ी सोच विचार तो बाद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया सी और अज मैनूं बहुत फख्र है कि मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा और साडे सपने पूरे होणगे जिहड़े ता उमर असी सोचते रहे हैं, चाहते रहे हैं कि असी इहो जिहा पंजाब सानूं चाहीदा, असी इहो जिहा पंजाब बनाउणा, असी इहो जिहा समाज बनाउणा और वो सुपने पूरे हुंदे जिहड़े नज़र आउंदे आ। इस गल दा बहुत माण आ, बहुत फख्र है सानूं अपने CM साहब सरदार भगवंत सिंह जी मान ते। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ और वो अपनी सोच का और अपनी जनता प्रति उन्होंने नज़रिया की है वह मुजाहरा कर रहे हैं। तरसयोग हालत दे विच ने ते तरस ही उन्होंने आउंदा कि उन्होंने सोच जिहड़ी है ना वो हजे भी किसी तब्दीली का आसार नज़र नहीं आते कि कभी भी वो लोग बदलणगे कि भ्रष्टाचार जिहड़ा वो पंजाब नूं घुण वांग खा गया तो असीं इह तों मुक्ति दिवाउणी आ पंजाब नूं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? देखो मैं मेरा सुभाਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ कि मैं अपने हल्के तक ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ कि मेरा हल्का किवें दा, मैं सारी कॉन्सनट्रेशन जिहड़ी अपने हल्के ते रखती हाँ। मेरे हल्के दे अफसर किवें दे ने, मेरे हल्के दा निजाम किवें दा आ, मेरे हल्के दे लोग की चाहुंदे आ, अफसरशाही नूं किवें चलाउणा, मैं उत्थे तक रहंदी हाँ और मैं ये समझदी हाँ कि मेरा हल्का बिल्कुल ठीक ठाक बहुत वधिया स्मूथ चल रहा और हर एक इंसान जिहड़ा वो खुश आ। किसी दी कोई एक इंसान हजे तक खड़ा नहीं होया जिहड़ा कहे कि आम आदमी पार्टी तो मैं दुखी हूँ। फतेहगढ़ साहब बस स्टैंड के नजदीक मोची का काम करता एक व्यक्ति की हाथ पैर बन्नी हुई लाश पुलिस नूं बरामद हुई है, जिसकी जांच करने के लिए SP राजपाल सिंह, फतेहगढ़ साहब के DSP मनजीत सिंह ते थाना फतेहगढ़ साहब के मुखी संदीप सिंह मौके पर पहुंचे ते मामले संबंधी जानकारी देंदे हुए SP राजपाल सिंह ने दस्सिया कि उन्हें सूचना मिली सी कि एक हाथ पैर बन्नी हुई लाश पई है। उन्हें दस्सिया कि व्यक्ति का नाम बबली है जो कि मोची का काम करता सी। कतल के कारणों का हाले तक पता नहीं लग्या ते पता लगाया जा रहा है कतल किसने किया है ते क्यों किया है। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਬਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 50-55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂ ਮੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। FIR ਦਰਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਕਲੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹ MLAs ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਚਾਹਤਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ MLA ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ MLAਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਝੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਵਾਲੇ MLA ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਵੀ MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਵੇ ਅਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਘਨੌਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾੜ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ਼ੂਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਡੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਆਦਰਨੇ ਆ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਇਹ ਸਲੂਟਯੋਗ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਸਣੇ गिरफ्तार किया है। मामला डिफेंस कॉलोनी का है, जिथे मिति 1 मई ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 에ਅਰ ਗਨ ਵੀ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਕਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, CCTV ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਾਈ ਤਲਦੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ ਫਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਫਤਿਆਵਾਦ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਪੜੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਿਓ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੋਟੀ ਜਾਊ ਤੇਰੇ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਰ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਵਿਖੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੇਰਾ? ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ? ਪਿੰਡ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬਈ? 60-65 ਸਾਲ। ਤੇਰੀ ਬਈ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਬੰਟੀ। ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ है तो फिर वो मंत्री क्यों लेन देन करते हैं। वेरका जी, आम आदमी पार्टी ने अपने ही मंत्री विजय सिंगला जी के ऊपर आज एफआईआर दर्ज की है, आप क्या कहोगे? भैया विजय सिंगला के खिलाफ इन्होंने चार्ज फ्रेम किए हैं कि इन्होंने किसी कंपनी से 1% कमीशन मांगी है। असल में क्या है कि किसी मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं। केजरीवाल की अपनी टीमें बैठी हुई है, वो कमीशन मांग रही है। असली कमीशन का झगड़ा पड़ गया इनके बीच में कि वो कमीशन मंत्री मांगे या केजरीवाल की टीम मांगे। और हैरानगी इस बात की है कि जिसे कहते हैं कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। केजरीवाल जी, आप ये बता दो कि लाखों में चंदा इकट्ठा होता है आपके पास, करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये छोटी मछली के ऊपर हाथ पड़ा है। ये सारा तालाब ही केजरीवाल का गंदा तालाब है। सड़क हादसे विच कस्बा खडूर साहिब के 23 साला नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक नौजवान की पहचान भुपिंदर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वासी खडूर साहिब वजों हुई है। मृतक नौजवान के पिता बलविंदर सिंह ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਸਬਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਡਾ ਤਖਤੂ ਚੱਕ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਤ ਬਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ
ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫੈਲ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਇਹ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਲੇਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬੜਾ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। NDRF ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ SDM ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬਿਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ जो कि घटना का शिकार होया उसका बचाव किवें किया जा सकता है। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर संजय बिष्ट अपने 25 लोगों की टीम के साथ यहाँ 7वीं वाहिनी NDRF भटिंडा से आ रखा हूँ और जिसमें कि हम 15 दिन के लिए यहाँ तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में एरिया फैमिलाइजेशन हेतु आ रखे हैं और इस बीच हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे, जैसे कि हीट वेव्स के बारे में बताना, डिजास्टर टेक्निक्स के बारे में बताना और ये बताना कि NDRF के क्या रूल्स हैं और इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे। जैसा कि इसके रिगार्डिंग हमारी वाहिनी के कमांडेंट श्री रवि कुमार पंडिता की गाइडेंस में DC सर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो चुकी है, जिसमें कि हमारे अधिकारी ऋषि महाजन, श्री ऋषि महाजन DCGD भी आ चुके थे और उस दौरान हमारी मीटिंग में ये बात हुई थी किस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे और कहाँ कहाँ हम जाएंगे। तो इस बीच आज हम खडूर साहिब में आए हैं, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल है। इसमें आज हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं डिजास्टर टेक्निक्स के बारे में और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में हमने एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें कि थोड़ी देर में अभी SDM डॉक्टर दीपक भाटिया भी यहाँ पर आएंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਸਲੋਮ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ 30-40 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ML ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਸਾਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੂੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤੂੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲਾ ਜੁਲਰ। ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲਾ ਜੁਲਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਏ? 2:43 ਦੇ ਆਏ ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਦਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2-2000 500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਏਡੇ ਵਧੀਆ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਨਵੇਟਰ, ਬੈਟਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਵੀ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੇਟੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਇੱਥੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੜਮਸਤੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਗੋ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫੌਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੀਡਿੰਗ ਫਾਇਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਆਈ 1:10 ਤੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੀਡਿੰਗ ਫਾਇਰਮੈਨ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੱਬ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਆਪਣਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਤੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਈ 20-25-30 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ 25,000 ਕਲੱਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 25,000 ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 35। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅੱਡਾ ਬਿਹਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲੱਬ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੂਆ ਨਸ਼ੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਆਖਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਏਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੂਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਠੋਸ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਢਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ 10-5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ
ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ। ਨਕੋਦਰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਕਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਲੜਕੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਹ 363, 366, 376 ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ? ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਵਾਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ। 5 ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 4:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ? ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਰਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲਮਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਜੀ? ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਆ ਪਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਸ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਵੀਰ ਸੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ 212 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੱਸਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ 99 ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ 99 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 47 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ 8,36,000 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ
41 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪੱਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ 1-2 ਦਿਨ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਰਾਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਏਕੜ ਉਹ ਤੇ ਸਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਕਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ 47 ਏਕੜ ਤੇ 6 ਕਨਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 8,36,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 47 ਏਕੜ ਤੇ 6 ਕਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 41 ਏਕੜ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊ? ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਫੇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਮਿਲਕ ਡੈਰੀ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਪਨੀਰ, 10 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਸੀ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਪਨੀਰ, 10 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 272 ਤਹਿਤ IPC ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੋ ਓਨਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਆ ਜੀ ਗਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 100% ਦੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ 80% ਏਰੀਆ ਗੋਭੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਵਾ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੀ ਐਰਕੀ ਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਚੰਗੇ ਹੀ ਐਰਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 100% ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਨਾਫਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਬੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 90 ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂੰਬਲੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਡੇਰੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਗਏ। ਇਹ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। 307 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਪਰਚੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੇਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਤਾ ਹੀ ਰੋਕਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੁੱਫੜ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਫੁੱਫੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਹੈ ਦਿਖਾਦਾ, ਫੁੱਫੜੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਿੰਡ ਪੀਰ ਹੈ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? 4-5 ਮਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ? ਸਰਵਣ ਬੋਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਆਹ ਉਥਾੜੂ ਜਿੱਥੇ ਫੀਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਫਰਟ ਕਰੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।